السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سورہ نساء پڑھ رہے تھے ہم، جو ہے اس میں سے دو آیتیں ہو گئی تھیں، اب تیسری آیت آ رہی ہے جس میں سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اصل میں پہلے اس کو جو ہے نا ہمیں تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، پہلے اس کو سمجھو ذرا۔ اور بس حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں عائشہ نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ چچا بھی جو ہوتے ہیں نا، چچا اور چچا کا لڑکا وغیرہ بھی، وہ بھی کیا بن جاتے ہیں بعض دفعہ، بعض صورتوں میں وہ انسان کے ولی بن جاتے ہیں۔ چچا چچا نہیں ہے تو چچا کا بیٹا بھی بن جاتا ہے ولی، جو ہے نا، اگر کوئی اور قریبی رشتے دار موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چچا کی بیٹی جو ہے نا، جیسے کہ اگر کسی کی سرپرستی میں آ گئی ہے تو وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے اور اس کا باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اسی کے تصرف میں رہے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ مطلب چچا کی لڑکی ہوتی تھی تو اب کہتا تھا کہ اس کو تھوڑا دیتا، دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں سے نکاح تو کر لیتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسے سلوک بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر لڑکی خوبصورت نہیں ہے تو کہتا تھا چلو شادی تو میں کر لیتا ہوں تاکہ مال آ جائے، لیکن بیوی کو جو تھا نا، بیوی جیسا سلوک نہیں رکھتا تھا اس کے ساتھ۔ تو اس آیت نے ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے کہ تم جتنا وہ چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو چیز تھی نا اس میں سے، تو ایک تو یہ بات آ گئی۔ اچھا، پھر اس میں سے یہ جو آیا نا کہ اس میں سے پھر یہ بات آئی کہ جی مسنا ثلاثہ و رباع، کہ جی دو دو تین تین چار چار جو ہے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی جو تھا، کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، ایک شخص بیک وقت 10 10 20 20 عورتوں کو نکاح میں رکھ لیتا تھا۔ تو اس آیت میں کی زیادتی سے زیادہ سے زیادہ 4 ہم کر دی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے، اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اتفاق کرنے کا حکم دیا گیا، ایسی صورت میں ایک ساتھ نکاح کرنے کو منع فرما دیا گیا۔ اور پھر بعض روایتوں میں کل بھی میں پڑھا رہا تھا، اس کے اندر بھی ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے، مشکات کے اندر بھی آئی ہے روایت جو ہے۔ اب جو بندہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی اور ان کے درمیان میں انصاف نہیں کرتا ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ ایسے قیامت کے دن آئے گا کہ اس کی ایک جانب جھکی ہوئی ہوگی، یعنی فالج زدہ ہوگی، فالج زدہ، کہ جو آدمی بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتا۔ شادی کرنے کا سب کو شوق ہوتا ہے آج کل، کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس سے آپ پوچھیں تو وہ کیا نہیں کر رہا ہوگا، دوڑ دوڑ کے جو ہے نا وہ کہے گا نہیں دو دو تین تین چار چار، اور چار کی تو وہ ایسی ہوتی سنت کی، ایسی زبردست ان کو آتی ہے کہ جی چار جو ہے نا اس میں سے، لیکن انصاف کی جب بات آئے گی تو اس وقت جو ہے نا سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں، جو ہے نا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی انصاف جو کرنا پڑے گا بیویوں کے درمیان میں۔ اس لیے یہ بڑی ایک اس میں سے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کبھی بھی اپنے خاوند کو دوسری شادی سے، تیسری شادی سے، چوتھی شادی سے منع نہیں کر سکتی ہے، منع نہیں کر سکتی۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کیا کر کیجئے، آپ انصاف کریں گے، انصاف کریں گے، میں آپ کو حق معاف نہیں کروں گی، جو حقوق ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے، دونوں کے اندر برابری کرنی پڑے گی، لیکن وہ منع نہیں کر سکتی، نہ کوئی لڑائی جھگڑے یا کچھ اس طرح کے وہ نہیں کر سکتی۔ اور لیکن خاوند کے ذمہ پہ ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، دونوں کے درمیان میں انصاف کرے۔ اور میں نے آج تک جو ہے نا مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے میں میں نے دو شادیوں والے کو سکھ ہی نہیں دیکھا کبھی، جس نے دو شادیاں کی ہوتی، میں نے سکھ ہی نہیں دیکھا اس کو۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ پریشان ہی ہوتا ہے، پریشان ہی ہوتا ہے اس میں سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے اب کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے تو ایک شادی والے کو بھی کبھی سکھ ہی نہیں دیکھا، تو خیر وہ بھی ایک مسئلہ کہلاتا ہے کہ ایک شادی والے کا کیا مسئلہ ہے، لیکن دو شادیوں والا جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یک نشد دو شد جب ہو جائیں تو پھر سمجھیں گے کیا حشر کیا ہوگا، تو ایک کے اوپر ہی جب حشر اس طرح ہو رہا ہے تو دو کے اوپر کیا حشر ہوگا پھر، سمجھو نا بات کو۔ تو اس لیے اس کو سمجھو، اس آیت کو جو ہے یہ یہاں پہ وہ آ گیا، کیونکہ یہاں پہ پھر بڑا وہ کرتے ہیں جی اس میں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکتے ہو،
ठीक है ना। तो फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, तो तुम क्या करो इनके अलावा तुम क्या कर लो, निकाह करो, मा ताब लकुम मिनन निसाइ, औरतों में से, मसना दो दो, ठीक है ना, व सुलासा तीन तीन, और चार चार। बाज लोग इसको ये भी कहते हैं, दो दो का मतलब चार, तीन तीन का मतलब छः, चार चार का मतलब आठ, यानी आठ आठ तक निकाह जो है ना, यानी यूं कह लेते हैं उसमें से। तो ये नहीं है मतलब दो 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 करो, या तीन करो, या चार करो, मैक्सिमम चार कर सकते हो। ठीक है ना। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, और अगर तुम्हें खौफ है कि तुम बीवियों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकते, फवाहिदतन, तो फिर क्या करो, उनमें से तो फिर एक ही बीवी पर इत्तेफाक करो, औ मा मलकत ऐमानुकुम, या उन कनीजों पर जो तुम्हारी मिल्कियत में है, जो लौंडियां होती थी, तो बस फिर वो रखो उसके, बस इस, और तुम इंसाफ नहीं कर सकते, ठीक है, ज़ालिका अदना, ये क्या है, ये जो है ज़ालिका अदना अल्लाह ताउलू, ठीक है ना, कि इस तरीके में इस बात का ज्यादा इम्कान है कि तुम बेइंसाफी में मुब्तला नहीं होगे। अल्लाह ताउलू का मतलब क्या है कि तुम नाइंसाफी नहीं करोगे, ये कम से कम दर्जा है। तो ये जो है ना, जिस आदमी को अपने ऊपर एतमाद नहीं है, तो वो उसमें से क्या करे, वो सिर्फ एक शादी पर इक्तिफा करे, बस एक शादी। जो आदमी ये समझता है कि जनाब मैं इंसाफ नहीं कर सकता, और अक्सरियत ऐसा ही होता है आजकल के ज़माने के अंदर, कि ज़्यादातर मर्दों का यही मसला है कि वो इंसाफ कर नहीं सकते हैं, इंसाफ नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो बंदा मसरूफ़ आदमी है, जो चाहे वो दीनी एतबार से है या दुनियावी एतबार से है, तो उसको फिर इस तरह के काम करने में ज़रा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वैसे हम बिला वजह क्या होगा, वो गुनहगार होगा फिर, बिला वजह गुनहगार होगा। तो उसमें से उसका तरीक़ाकार यही है कि वो क्या रखे, सिर्फ वो एक ही पर इत्तेफाक करे, बस एक ही कड़वी छड़वी बातें सुने, और दूसरी के साथ जो है ना दूसरे पंगे ना ले उसमें से जो है। अब आ गया जी, अब आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहलतन, और औरतों को उनके महर खुशी से दिया करो। वातुन निसा सदुकातिहिन्ना, सदुकातिहिन्ना, कि जनाब उनके जो ये सदुकात से मुराद महर जो है उनके, निहलतन खुशी से दिया करो, ठीक है ना। तो ये जो है उसमें से, अच्छा, फाइन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफसन फकुलू हनीयम मरिया, फाइन तिबना लकुम, तो हाँ अगर वो खुद उसका कुछ दिल से अगर वो छोड़ दें, फाइन तिबना लकुम, ये देखो छठा सी गया तिबना, जमा मोनस का जो है, कि अगर वो ताब से जो है ना, अगर वो तिबना लकुम अनशय मिन्हु नफसन, कि अगर वो छोड़ देती हैं उसमें से खुशी से, फकुलू हो, ठीक है ना, फकुलू तो खा लो, हनीयम मरिया, तो खुशगवारी और मजे से खा लो उसको, तुम खा सकते हो, बीवी माफ कर सकती है हक में, लेकिन मजबूरी ना हो, उसको वो ना किया जाए कोई वला वला तो सुफहा अम्वालकुम। और अच्छा, अब आगे जो ये बात बताई जा रही है कि देखो बास लोग, बच्चे क्या होते हैं, वो नासमझ होते हैं, जो आपकी परवरिश में आ जाते हैं, ठीक है ना, नासमझ होते हैं। तो अगर बालिग जब तक नहीं हुए तब तक क्या नहीं हो गया, उसमें से उनको माल नहीं दिया जा सकता। अगर वो बालिग भी हो जाएं और वो नासमझ हो, और पता है कि ये पैसा सारा उड़ा देंगे, माँ बाप ने जो पैसा कमाया हुआ था वो सारा पैसा अगर वो उड़ा देंगे, तो फिर उस सूरत में क्या करना है आपने, फिर भी आपने उनको माल नहीं देना, फिर भी माल नहीं देना उसमें से। क्योंकि जब तक कि वो ना क्या समझदार नहीं हो जाते, जब तक उनको समझ ना आ जाए कि भाई माल को जाया नहीं करना चाहिए, वला तो सुफहा, कि तुम ना दो, ठीक है ना, उसमें से सुफहा यानी जो ना समझ है उनको ना दो, अम्वालकुम, ठीक है ना, कि वो हाँ, अपने वो माल, ठीक है ना, वो अपने वो माल हवाले ना करो। अच्छा, वो कौन से माल, तो अपने माल का मतलब अल्लती जअलल्लाहु लकुम कियामा, ठीक है ना, जिन पर अल्लाह ने, हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना, जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए जिंदगी का सरमाया बनाया है, जा अल्लाह लकुम कियामा, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी का सरमाया बनाया है, वर्जुकुहुम फीहा, हाँ, उनको उनमें से खिलाओ, वक्सूहुम, और उनको उनमें से पिलाओ, पहनाओ, वकूलु लहुम कौलन मारूफा, और उनसे मुनासिब अंदाज में बात कर लो, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला ने जो, हाँ, अब जो नासमझ बच्चा है, यतीम है ना, उनको उनके माल हवाले ना करो, ठीक है ना, हवाले ना करो। होता क्या था कि ये जो बंदे थे क्या करते थे कि, हाँ, ये जो था उनके माल के अंदर से, मिसाल के तौर पे जो वली होता था वो एहतियात के साथ इस्तेमाल भी करेगा, ठीक है ना, और हाँ, पैसे हवाले कब करेगा, जब वो क्या हो जाएंगे, उसकी समझ बूझ रखते होंगे, सलीका उनको आ चुका हो, ठीक है ना। और उसमें से
تو جب تک وہ چاہیے، اگر وہ خود مطالبہ کریں تو ان کے مال حوالے کرے تو انہیں مناسب انداز سے سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا۔ اصل میں ہوتا کیا تھا، مثال کے طور پہ ایک آدمی کیا ہوتا تھا جو اس کے مال، مثال کے طور پہ چچا ہے، اگر چچا جو ہے وہ بچے کے اس کے کاروبار کی حفاظت کر رہا ہے، تو اب وہ چچا اس میں سے کچھ لے بھی سکتا ہے نا، اپنے لیے بھی تو کچھ لے سکتا ہے، کھانے پینے کا بندوبست جو ہے، کیونکہ چچا کیا کرے گا، اپنا کوئی کاروبار نہیں کر رہا، اس یتیم جو بھتیجا ہے اس کا کاروبار کر رہا ہے، تو اس کا کاروبار جو کر رہا ہے، تو اب وہ کماتا رہے گا، بچے کو کھلاتا رہے گا، لیکن خود کتنا لے گا وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ لینا ہے، یہ نہیں کہ سارا بھتیجے کا مال ہی کھا جائے پورا کا پورا۔ تو قیامن سے مراد کیا آگے کہ جناب جو کہ ہیں تو جن اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سرمایہ بنایا ہے تمہارے لیے جو ہے نا، یہ جو ہیں جن کو تم، جن کی حفاظت کرنے والے ہو، جن کو تم حفاظت کر رہے ہو، تو ایسے نہ کرنا اس میں سے۔ اچھا جی، اب آ گیا جی، اور اب آ گیا وابتلوا الیتاما، اور یتیموں کو جانچتے رہو۔ ابتلا کا مطلب کیا ہوتا ہے، آزمائش، آزمائش میں نا، تو وابتلوا الیتاما جانچتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ جب نکاح کے عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم محسوس کرو ان کے اندر سمجھداری کو، آنستم، کہ اگر تم جو ہے نا کیا ہوتے ہیں ان میں سے تمہیں معلوم ہوتا ہے، مِّنْهُمْ رُشْدًا سمجھداری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، ٹھیک ہے نا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور یہ مال، ٹھیک ہے نا، اس کو نہ کھاؤ فضول خرچی کر کے، ٹھیک ہے نا، اسرافا و بدارن این یکبرو، ٹھیک ہے نا، اور کس طرح کہ ٹھیک ہے نا کہ جی، کہ یہ جو ہے نا، اور نہ جلدی جلدی، ولا تاکلوہا، مال نہ کھاؤ، اسرافن فضول خرچی کر کے، اور اسی طرح ہی وہ بھی دارن این یکبرو، اور نہ جلدی جلدی کھا بیٹھو کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، جب بڑے ہو جائیں گے تو ہم کہاں سے پھر وہ کریں گے، تو پہلے ہی مال ان کا کیا کر دو، ختم کر دو، ورنہ یہ مال تو لے جائیں گے، خود ہی لے جائیں گے، تو ان کے مال کو اس طرح نہ کرو جلدی۔ ومن کانا غنیا فلیستعفف، اب دیکھو وہ آ گیا نا، اب چچا اگر خود کے امیر آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ بھتیجے کے مال سے کیا رکھے، فلیستعفف، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، روکے رکھے، بالکل پاک رکھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو، تو چچا کھا سکتا ہے نا، چچا کھا سکتا ہے اس میں سے، مال میں سے، لیکن کیا ہے اگر وہ غنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ ومن کانا فقیرن، ہاں اگر چچا جو ہے، میں چچا ویسے لفظ بول رہا ہوں، جو بندہ فقیر ہو، فلیاکل بالمعروف، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، معروف طریقے پر وہ اتنا خرچہ لے سکتا ہے کہ جو اس کے ذاتی خرچہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے چچا پال رہا ہے بھتیجے کو، وہ کہتا ہے میں کچھ اور تو کام کر نہیں سکتا ہوں، بھتیجے کے کاروبار کو سنبھالنا ہے، کاروبار ہے، فیکٹری چل رہی ہے، اب فیکٹری چلانے والا کوئی نہیں ہے تو کیا کرے گا، اب چچا ہی اس کو کیا کرے، اس کی پرورش میں ہے تو وہ چلائے گا نا اس کو۔ تو اب چچا یہ بھی تو کر سکتا کہ باہر نوکری کر لے کسی جگہ کے اوپر، یا کچھ اپنا کاروبار کر لے، لیکن وہ کہتا ہے میں تو کاروبار کر ہی نہیں سکتا، تو اگر تو امیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں سے کیا آ جائے گا، اس میں سے تو بس ایک خاص ایک اماؤنٹ جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ بس ایک خاص ایک تنخواہ مقرر ہو جائے اس کی، کہ اتنا کاروبار چلانے کے لیے جو ایک ایک واجبی سی تنخواہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک تنخواہ رکھ لے گا، اس میں سے اپنا خرچہ نکالتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے تاکہ اس میں باقی اس کا مال محفوظ رہے، اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو اپنا کاروبار کروں گا، یہاں پہ کوئی نوکر رکھ لے گا، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ مال ہی کیا کر دیں، کھا جائیں سارا، تو کہتے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے نا، ہاں اچھا جی، تو کیا کرے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دے دو تو ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اچھا یہ یاد رکھنا، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ کیا نہیں ہوتی، آپ پہ کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو کیسے وہ کرنا ہے، مثال کے طور پہ اب یہی جیسے کہ اگر کوئی مدرسے کا محتمم ہے، تو اب وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اپنی تنخواہ رکھنا چاہے تو کہتا ہے چلو جی میں اپنی تنخواہ 10 لاکھ روپیہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، رکھنے کو تو رکھ لے گا، لیکن یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے کہ جناب علی، آپ یہ دیکھو کہ کتنا تم وہ کر سکتے ہو، تو اپنی ایک وہ رکھو کہ تمہاری کتنی ضرورت کی ایک حیثیت ہے، تمہارے پاس جو یہ مال ہے یہ کیا ہے، ایک امانت ہے لوگوں کی، اس میں سے اس طرح یہاں پہ بھی وہ کہا گیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، للرجال نصیب،
नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, वलिन निसाए नसीब मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। और ऐसे ही औरतों के लिए भी क्या है, हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार ने छोड़ा, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसरा, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, नसीब मफरूजा। और ये क्या है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है, ये ऐसा क्या है, अल्लाह की तरफ से, ठीक है ना। तो उसमें से जो है ना, ये एक वो जो था ना, कि उसमें से तो अब देखो जाहिलियत के ज़माने में होता क्या था, आजकल के ज़माने के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जी औरतों को मिरास में कोई हिस्सा नहीं जाता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, तो तो अब ये हुआ कि जी एक शख्स का इंतकाल और वो बीवी और नाबालिग बच्चे छोड़ गया, और उसके सारे तरके पर उसके भाइयों ने कब्जा कर लिया। बीवी को तो औरत होने की वजह से मिरास से महरूम रखा गया, और बच्चों को नाबालिग होने को कुछ ना दिया गया। तो यह आयत नाज़िल हुई थी कि औरतों को मिरास से महरूम नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये जो है ना, तो इस इस्तेमाल से ना, ठीक है ना, तो ये इसमें से ये ख्याल करना पड़ता है कि जी औरतों को, आजकल औरतों को मिरास देते नहीं है, आजकल भी ऐसा ही है। और क्या होता है, जब मिरास अगर जो मांगे, औरत बहन मांगे तो मुझे भी दो, तो उसको क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा वो समझाया जाता है कि जनाब ये क्यों ऐसे वो कर रही है, तुम्हारी शादी पे हमने खर्चे नहीं किए थे, तुम्हें जहेज नहीं दिया था। तो भाई, भाईजान, आपकी जो शादी हुई थी तो उसके ऊपर भी क्या हुए थे, खर्चे हुए थे, अब्बा जी ने जो है ना वो भी खर्चे किए थे। तो उस पे तो आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि जनाब उसमें जो है ना क्यों वो किया जा रहा है। बाज लोग अभी भी ऐसे हैं, जालिम लोग होते हैं ये, ऐसे जो करते हैं, अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते हैं, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जो है ना वो हिस्से से महरूम करके चले जाते हैं कि भाई इसमें से इनको कुछ ना मिले उसमें। ऐसा नहीं करना चाहिए, औरतों का मिरास के अंदर हक है, वो उनको दिया जाएगा। इसलिए कह दिया गया कि जनाब मर्दों को जो है मर्दों का हक, औरतों का हक दिया जाएगा उसमें से। अच्छा जी, और बाज तो ऐसे भी होते हैं, आप यकीन करें मैंने ऐसे भी देखे हैं, बाज लोग करोड़ोंपति होते हैं, करोड़ोंपति। मेरे खुद एक जानने वाले ही हैं, वो जो है, जो लड़का है, उनका बाप भी बहुत बड़ा डॉक्टर था एक शहर के अंदर, मैं नाम नहीं लेता। और उसने बहुत जायदाद बनाई, उसने अपनी आबाई जायदाद भी बहुत थी, जायदाद भी उसने बहुत बनाई। अच्छा, लड़का भी जो है, उसका उसका बेटा जो है वो भी क्या है, वो डॉक्टर है, अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है ना। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जी, पैसा कमाता है सारा कुछ। उसकी जो बहन है वो भी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है एक जगह के ऊपर। तो बहन ने हिस्सा मांगा अपने भाई से कि वाले साहब ने तो बहुत अमीर आदमी थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ वो छोड़ के गए हैं तो कुछ मुझे दो, ठीक है ना, मुझे कुछ दे के दो मुझे। तो भाई ने कहा कि तूने अगर मुझसे मांगा ना तो मेरा तेरे साथ हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ताल्लुक खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म हो जाएगा अगर तूने आइंदा कभी ये मुझसे ये बात की कि उसमें से। तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें आबाई जायदाद में से दूंगा, बाप का जो हिस्सा आबाई जायदाद में से आएगा। और वो उनको पता है कि वो उनको मिलनी नहीं है आबाई जायदाद, क्योंकि वो तो जाहिर बात है उधर भी तो क्या होते हैं, वो काबिज होते हैं ना। फिर आगे खानदान के अंदर लोग जो होते हैं वो काबिज होते हैं, गांव साइड के ऊपर जो चक्कर होते हैं जमीनों के अंदर जो है। तो वो उनको भी, उसको भी पता कि नहीं मिलनी है, तो बहन को कह रहा है कि मैं तुझे वहां से दे दूंगा, उस जमीन में से जितना तेरा हिस्सा बनता होगा, बस उसमें भी ये नहीं कि मैं तुझे वो दे दूंगा जो मैं अपने तुझे ऐसा कम करूंगा। तो उनका वो जो जमीन है ना उसमें से जितना तेरा हिस्सा बनता होगा मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन ये जो बाप ने छोड़ा है जितने बैंक बैलेंसेस, जो घर शहर शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इसमें तूने मुझसे अगर बात की ना तो क्या हो जाएगा, बस। उसने केस कर दिया, खातून ने जो है फिर केस कर दिया। मुझसे भी मशवरा लिया था, मैंने कहा हाँ जी करें, केस करें, बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है, हक क्यों छोड़ें अपना। तो वो जो है ना, ठीक है ना, तो ये इसमें से, ठीक है ना, इस वजह से इस चीज को जो है ना एक वो करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब चाहिए वल यख्शल लजीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम। अब इसलिए अच्छा ये अब आ गया, वइजा हजर अल किस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन फरजुकूहुम मिन हैसु वक़ूलु लहुम कौलन मारूफ। और जब मिराज की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार वगैरह आ जाएं, ठीक है ना, यतीम और मिस्कीन लोग आ जाएं, तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो, वक़ूलु लहुम कौलन मारूफा, और उनसे मुनासिब अंदाज में बात करो। अच्छा, ये वाजिब नहीं है कि तकसीम के वक्त अगर दूसरे लोग आ गए जिनको विरासत, क्योंकि वो तो विरासत मिराज तो वारिसों का हक है ना, तो वो वारिसों का हक है। हाँ, अगर कोई वारिस अपनी खुशी से किसी को कुछ देना चाहे, गरीबों को मिस्किनों को, तो वो दे दे सकता है। लेकिन ये क्या नहीं है, ये वजूबी हुक्म नहीं है कि वो लाजमी दे ही दे।
उसमें से वल यख्शा लजीना, असल में ली यख्शा था, असल में ली यख्शा, ठीक है ना, ये वली यख्शा, ये ली यख्शा था, आखिर में या भी थी वो गिर जाते हैं ना, ये अमर है ना, तो अमर को फिर वल यख्शा भी पढ़ लेते हैं, वल यख्शा, ये जब इस तरह होता है। तो वल यख्शा लजीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम, हाँ, जुर्रियतन ज़ियाफन, हाँ, खाफू अलैहिम फलयत्तकुल्लाह वलयकूलू कौलन सदीदा। तो वल यख्शल लजीना लौ तरकू, कहते हैं कि जनाब, हाँ, और वो लोग डरें, ठीक है ना, वल यख्शल लजीना, ठीक है ना, हाँ, कि जी लोग डरें, यख्शल लजीना, वाजिब नहीं है, ये वाजिब नहीं, वजूबी हुक्म से मुराद ये है कि जनाब ये वाजिब नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अच्छी बात है, किसी के लिए कुछ दे के चले जाओ, गरीब मिस्किनों के लिए कुछ कर दो तो अच्छी बात है, बेहतर होता है, लेकिन उसमें से तो, और लोगों को चाहिए कि वो डरें खुर्द बुर्द करने से ना, कि माल से खुर्द बुर्द करें, ठीक है ना, लौ तराकू मिन खल्फिहिम जुर्रियतन ज़ियाफन, ठीक है ना, जो अगर अपने पीछे कमजोर बच्चे छोड़कर जाएं तो खाफू अलैहिम, तो उनकी तरफ से फिक्रमंद रहेंगे, ठीक है ना, उसमें से फलियत्तकुल्लाह, और लिहाजा वो अल्लाह से डरें और सीधी सीधी बात कहा करें उसमें से। अब देखो इसमें से क्या वो कहना चाह रहे हैं कि देखो, ये आज भी बड़ा एक हुआ, यानी जिस तरह तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र होती है ना कि हमारे मरने के बाद इनका क्या होगा, इस तरह दूसरों के बच्चों की भी तो फिक्र करो ना, वो भी तो कोई वो है ना, वल यख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न खाफू अलैहिम, कि डरना चाहिए, दूसरों के बच्चों को भी क्या समझना चाहिए, उनको भी ऐसे ही समझना चाहिए कि जनाब उनका क्या होगा। तो बात चाचे जो हैं या मामे और फलां जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए तो क्या करते हैं, सब कुछ जायज समझते हैं, लेकिन अपने भतीजे भांजों के लिए वो नहीं करते, अपने बच्चों की उनको फिक्र होती है। और ये आजकल हर बंदा यही कर रहा होता है, अपनी औलाद के लिए कर रहा होता है, कि मैं अपनी औलाद के लिए छोड़ के चला जाऊं। तो भाई अगर तुम्हारी अगर इस तरह की औलाद रह जाती और तुम चले जाते तो तुम्हारी कितनी फिक्र होती कि मेरे बच्चों को हक पहुंच जाए, तो दूसरों के बच्चों को भी हक पहुंचाओ ना। वल यकूलु कौलन सदीदा, और सीधी सीधी बात कहा करें। इन्नल लदीना याकुलून अमवालल यतामा जुल्मा, यकीन रखो कि जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, तो वो अपने पेट में आग भर रहे हैं, वसयस्लौन सईरा, और उन्हें जल्द ही एक दहकती आग में दाखिल होना होगा। ये दहकती आग में दाखिल होंगे, इनको पता चल जाएगा कि जनाब अली ये, तो इसलिए जो हराम माल खा रहा है वो अपने पेट में क्या कर रहा है, वो आग को भर रहा है, वो आग को भर रहा है। इसलिए जो है दूसरों की भी उसमें से क्या करना चाहिए, दूसरों की भी फिक्र जो है, और उनके भी मालों की और उनके हर चीज़ के अंदर से एहतियात करनी चाहिए। देखो ये सारे अहकाम आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने कैसे बताए हैं। आज माशरे में सोच लो कि क्या हो रहा है माशरे में, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। लोग दूसरों का माल खाने को क्या समझते हैं, कमाल समझते हैं, जिस तरीके से भी हो, लूट खसूट फलां ये वो, उनको कोई सोचता ही नहीं है कि भाई हमने कभी मरना भी है, हमने कभी मरना भी है, किसी का हक किसी से, देखो, मजलूम बन जाना, जालिम ना बनना, कोई बात नहीं, अपना हक छोड़ देना कुछ हिस्सा, लेकिन ये है कि क्या करना, दूसरे का हक वो ना लेना उसमें से, कि मार के कि जी चलो जी मैं क्यों इसमें से वो करूं। तो ठीक है, तो इस तरह की जो है ना, ठीक है ना, इसलिए एहतियात करनी चाहिए।